10th క్లాస్ వరకు మార్క్స్ రావడం వేరు. హ్మ్. 10th తర్వాత పర్టిక్యులర్లీ 10th తర్వాత బోర్డ్ మార్క్స్ వేరు, కాంపిటేటివ్ మార్క్స్ వేరు. So you often say ranks are not everything, but in your system, marks decide the future. What's the bigger picture we are missing? 30 మంది ఉంటారు. ఓకే. దెన్ ఆ 30 మందిని మీరు ఎలాగ వాళ్ళని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు? What is the real role of parents in today's digital age? How can they support without controlling? If we strengthen classroom, India will automatically strengthen. You should make a change in the syllabus లోంచి చేంజ్ మీరు పట్టురావాలి, సిలబై లోంచి చేంజ్. And all this credit goes to Subbarao sir. Hello viewers, today I am introducing Mr. NBV Subbarao Garu. He is an educational innovator, speaker and mentor, transforming Indian education with neuroscience, storytelling and future-ready tools. Discover insights that empower students, parents and teachers for 21st century success. Learn beyond marks, think clear, feel strong and live purposefully. He is trying to connect parents, students, basically students, parents and teachers. He has come up with a very new idea. Let us welcome Subbarao Garu. Subbarao Garu, please join us. Let's talk about it. Thank you, ma'am. Thank you for your warm welcome. I'm so excited to dive into the conversation. Okay. You had a successful career, good salary Yes. and high positions. What made you leave all that and start something completely new? Before that, I would like to hear your story. Okay. Can you please come up with your story? Yeah. See, actually, ma'am, I came from a village, belongs to East Godavari district. And later on, I completed my master's in science, Okay. a PhD, and Master of Philosophy. Okay. I started my career as an educator Mhm. for particularly 11th and 12th grade students as a Okay. mathematics educator. Okay. After working 2 decades, I realized, so what really is happening in the classroom? Mm. Because of the circumstances and changes, what happened around the world. Mm. So whether we are catering those needs or whether we are laying a foundation for the needs of society, 21st century. Okay. There, my transformation begin, as you said. Okay. So you could see some gap, I guess, right? That is how you have come into this line. అంటే మీరు ఒక గ్యాప్ చూసారు. మీరు ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నారు. You were a professor or lecturer? Maths lecturer? Yeah, mathematics Mathematics educator. Yes. lecturer. సో దాంట్లో మీ టీచింగ్ సైడ్ లో ఉన్నారు. Yes. కానీ ఒక 2 decades ఆఫ్ టీచింగ్ అయ్యాక అంటే మీ పిల్లలు ఎలాగ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎలాగ Exactly. Correct. చూసుకుని మీకు ఒక గ్యాప్ కనబడింది. Yes, exactly. ఏమిటంటే మేడం, ఇక్కడ 2 decades వర్క్ చేసిన తర్వాత నేను 10th అయిపోయినటువంటి పిల్లలు వస్తారు మన దగ్గరికి. సో 10th అయిపోయిన తర్వాత డిఫరెంట్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో ఫైనల్ గా 10th వరకు కూడా బోర్డ్ లెవెల్ వరకు ప్రిపరేషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది. గుడ్, దే జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వుడ్ గెట్ గుడ్ పర్సంటేజెస్. ఈవెన్ 95%, మోర్ దెన్ 95% వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఆ తర్వాత 11th 12th వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ గా వాళ్ళ జర్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఎంటైర్ అకాడమిక్ కెరియర్ లో ఈవెన్ they used to get more than 95%, they sustain to get even 30% of the marks, particularly in coaching classes like JEE, NEET కానివ్వండి, లేదా JEE కానివ్వండి, NEET కానివ్వండి. నేనేమిటంటే యాజ్ ఎ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేటర్ గా, సెంటర్ హెడ్ గా, అకాడమిక్ హెడ్ గా నేను అక్రాస్ ఇండియా డిఫరెంట్ రోల్స్, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో నేను వర్క్ చేశాను. సో అక్రాస్ ఇండియా మనం చూసినప్పుడు దేర్ ఈజ్ ఏ బిగ్ గ్యాప్ అన్నమాట అండి. ఇప్పుడు మనం స్కిల్ గురించి, స్కిల్ సెట్ గురించి మీరు జనరల్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, రైట్? సో అంటే బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత. కానీ ఇక్కడ స్కూల్ లెవెల్లో ఆ మైండ్ లో ఆ ఫౌండేషన్ పడట్లేదు అనేటువంటి దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఐ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, యూ కేమ్ దేర్. అక్కడ స్టార్ట్ అయింది మీకు. అంటే యూ గాట్. అవునండి, అవును. ఇదన్నమాట వేర్ ఆ రూట్ నుంచి చేంజ్ చేయాలి అని అనుకున్నారు. కరెక్ట్. అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ
పిల్లలు Hmm. సిస్టమ్ లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, సిస్టమ్ అంటే మీరు కూడా ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పు. సిస్టమ్ లో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏమిటంటే ఫస్ట్ పేరెంట్, Hmm. తర్వాత టీచర్, Hmm. తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఆ తర్వాత స్టూడెంట్. Hmm. మీరు చూడండి, టీచర్, పేరెంట్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వీళ్ళ ముగ్గురు ఎవరి కోసం కష్టపడతారండి? వాట్ ఈస్ దేర్ అవుట్కమ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దేర్ రిజల్ట్, ఎండ్ రిజల్ట్? పిల్లల్ని ఒక చక్కగా level కి ముందుకు తీసుకురావాలి. తీసుకెళ్ళటం కోసం, అవును, అదే అన్నారు కదా, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఇక్కడ మాతృదేవో మనం భవ, చూస్తేనండి, ఎస్, Hmm. ఆచార్య దేవోభవ. Hmm. సో పోస్ట్ చూసాను ఎవ్రీ. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా అంటే ఒక ఫ్లాష్ థాట్ కింద చెప్తున్నాను. యా, అంటే ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ రెలవెన్స్ విత్ ద గ్రేడ్. ఇంకా ఎస్, వీఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, టు రిలేటెడ్ టు ద గ్రేడ్. ఇప్పుడు అందరికీ అలా వచ్చేసేస్తుంటే, అంటే నేను రాకూడదు అని అనట్లేదు, బట్ వాళ్ళని మళ్ళీ మనం బయటికి తీసి కనుక చూస్తే వేర్ దే స్టాండ్ అనేది, యూ డోంట్ సీ దట్. అంటే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిలేట్ దట్ స్కోర్ విత్ దేర్ ఇంటెలెక్చువల్ ఎగ్జాక్ట్లీ, కోషంట్, ఐక్యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అన్నమాట. నేను ఇందాక మీరు మొదట్లోనే నేను చెప్పాను, 10th క్లాస్ వరకు మార్క్స్ రావడం వేరు, 10th తర్వాత పర్టికులర్లీ 10th తర్వాత బోర్డ్ మార్క్స్ వేరు, కాంపిటేటివ్ మార్క్స్ వేరండి. ఎందుకంటే ఇట్ డిమాండ్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ డిమాండ్ మోర్ అప్లికేషన్స్. మీరు చూస్తే అక్కడ చూసేటప్పటికి వాళ్ళు సస్టైన్ అవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో రియల్ గా అక్కడే త్రూఅవుట్ ద అకాడమిక్ కెరియర్ ఇంత బాగా వచ్చినప్పటికీ అక్కడ ఎందుకు ఆగిపోతున్నారు? ఆర్ వి ట్రూలీ హెల్పింగ్ స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ జస్ట్ ఎగ్జామ్స్? హై పర్టికులర్లీ talented students collapse under pressure, brilliant minds lost in comparison and fear అండి ఈ రోజున, particularly in the name of competitive examinations. But competitive examinations as a significant role in transforming each and every child for life and for life. Such a beautiful magic అక్కడ ఉంది ఆ యొక్క కోచింగ్ క్లాసెస్ లో. మీరు ఏదైతే స్కిల్ గ్యాప్ మీరు కనిపెడుతూ ఉంటారో, మీరు చాలా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, అక్కడ ఆ గ్యాప్ చాలా నేరో చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉండదు అనమాట అండి. సో నేను అందుకే, సో ఐ రియలైజ్ ద సిస్టమ్ నీడ్ ఏ రిఫార్మ్, నాట్ జస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ లోనే ఒక రిఫార్మ్ రావాలంటారు. రావాలి. ఎందుకంటేనండి, ఐ డిసైడెడ్ టు స్టెప్ అవుట్ అండ్ బిల్డ్ సంథింగ్ దట్ ఫోకసెస్ ఆన్ క్లారిటీ, కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ క్యారెక్టర్, నాట్ జస్ట్ కోచింగ్. ఎందుకంటే మీకు ఇవన్నీ సెట్ చేసినప్పుడు ఆ బేస్ పిల్లలకు వస్తుంది అనమాట. మనం యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ హోల్డ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, హౌ కెన్ యూ ఎన్ష్యూర్ దే కెన్ వాక్? మనం చేయలేం కదండి. సో వాళ్ళ నడక నడవాలి. సో హెల్పింగ్ హ్యాండ్ కొంతవరకు ఉపయోగపడాలి. అందుకే ఈ అగోనీ నుంచే నేను ఒక 3 బుక్స్ కూడా రాయటం జరిగింది అనమాట అండి. పర్టికులర్లీ ఈ జేఈ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి బియాండ్ ర్యాంక్స్ అని ఒకటి, అన్స్టాపబుల్ అని ఒకటి. అంటే దెర్ ఆర్ ఇన్విటబుల్ ఛాలెంజెస్ నా లైఫ్ లో. ఇన్విటబుల్ ఛాలెంజెస్ వస్తే వి కెనాట్ స్టాప్ దో ఛాలెంజెస్, బట్ హౌ వి డూ సైల్ అలాంగ్ దెమ్ అనేది దట్స్ ద మ్యాటర్ కదండి. ఎలా వాటితో పాటు ముందుకు వెళ్ళాలి. yes మనం దాన్ని స్టాప్ చేయాలనుకోవడం మూర్ఖత్వం అవుతుంది. Correct. But we lose something in the life. Correct. So you often say ranks are not everything, but in your system marks decide the future. What's the bigger picture we are missing? Yes. నేను మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్పట్లేదు, బట్ మార్క్స్ ఆర్ నాట్ అల్టిమేట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది నా పాయింట్. మార్క్స్ ఆర్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇక్కడ I have a small activities. Yeah, please. మార్క్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పినప్పుడు, ఇప్పుడు మీరు మార్క్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఒక చైల్డ్ ఆ ఏజ్ లో హౌ విల్ దే టేక్ ఇట్? వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అని అంటే, ఎలాగా మీరు how are you going to? ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ పాయింట్ యు ఎంఫసైజ్. ఐ అప్రిషియేట్. నేను ఇక్కడ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్పట్లా, మార్క్స్ ఆర్ నాట్ అల్టిమేట్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్తున్నా, అల్టిమేట్ అవుట్కమ్ అని చెప్తున్నాను. మార్క్స్ ఆర్ నాట్ అల్టిమేట్ అవుట్కమ్స్. అందుకే మీరు చూస్తే మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ లైఫ్ సక్సెస్ అంటే
రైట్ కాదు Ah. కదండి. Hmm. సో నేను ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తాను. Hmm. ఒక రైతు ఉన్నాడు మేడం, Hmm. ఒక రైతు ఉన్నాడు. ఆ రైతు పంటను పండిస్తూ ఉన్నాడు. Hmm. రైతు పంటను పండిస్తున్నప్పుడు ఆయనకు అల్టిమేట్ ప్రొడక్ట్ ఏమిటి, ఫైనల్ గా రావాల్సింది ఏమిటి, ఈల్డింగే కదా. Oh. ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ రావాలి కదండి, అంతే కదా. Oh. కానీ ఈ ఈల్డింగ్ రావటంలో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. Hmm. ఈ ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా ఆ స్టేజ్ కి ఏం ఉపయోగపడాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ నారు పోసినప్పుడు ఆ నారుని ఎలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కొంతవరకు ఎదిగేంత వరకు. Hmm. ఎదిగిన తర్వాత ఎదగటానికి మనం దానికి సంబంధించినటువంటి మినరల్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటిది సెకండ్ స్టెప్. ఎదిగిన తర్వాత వచ్చేటువంటి క్రిమి కీటకాలు ఏదైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి ఎలా రక్షణ పొందించాలి అనేటువంటిది థర్డ్ స్టెప్, అంతే కదండి. Hmm. సో దానికి సంబంధించిన వాటర్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటిది, అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఆ స్టేజ్ మనం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈల్డింగ్ అనేది వస్తుంది. Oh. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కూడా నేను ఏమంటున్నానంటే, నేను అలా కాకుండా ప్రతి స్టేజ్ లోనూ కూడా నారు పోసినప్పటి నుంచి నేను ఈల్డింగ్ గురించి ఆలోచించి నేను చేయాల్సిన పని ఇప్పుడు చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క పంట ఆగిపోతుంది కదా, పండదు కదా, అసలు మొక్కే పెరగదు కదా. Hmm. నేను ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్తున్నది ఏమిటంటే, మార్క్స్ గురించి లెట్ us నాట్ స్పీక్ అబౌట్ మార్క్స్. ద మార్క్స్ అనేటువంటి ఎండ్ లో మనం మాట్లాడదాం, అది బై ప్రొడక్ట్. కానీ ఆ మార్క్స్ కోసం మన ప్రయాణం కాకుండా రోజువారీ లెర్నింగ్ లో మన ఎఫర్ట్ ని మనం పెంచగలిగినట్లయితే, ఉదాహరణకి మీకు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నప్పుడు మీ ఫోకస్ ఎంత పెరుగుతుంది, Hmm. మీ యొక్క నీకు డిస్కంఫర్ట్ గా ఉన్న సబ్జెక్ట్ లో ఎంత పేషెన్స్ ను వర్క్ చేయగలుగుతున్నారు, Hmm. నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ లో వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఏమిటి, Hmm. నీ అండర్స్టాండింగ్ లో ఈ చాప్టర్ కి ప్రీవియస్ చాప్టర్ కి వచ్చినటువంటి డిఫరెన్స్ ఏముంది, Hmm. ఏం నోటీస్ చేశారు. అంటే ఈ విధంగా మన యొక్క మెట్రిక్స్ రూబ్రిక్స్ మారితే Hmm. ఆటోమేటిక్ గా మార్క్స్ అనేటువంటి నీడ్ టు ఫాలో అండి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. మార్క్స్ ఓపెన్ డోర్స్ అండి, బట్ దే డోంట్ గ్యారంటీ సక్సెస్. కరెక్టే, కానీ నేను యాక్చువల్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే, we are training a memory, not a decision making. As we know, we are training memory, not decision making. In real life, ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్ టుడే వరల్డ్ అండి, 21st సెంచరీలో మనకు అసలు ఏం కావాలి అంటే, నేను 4 మాటల్లో చెప్తానండి. ఇన్నోవేటివ్ మైండ్ కావాలి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మైండ్ కావాలి, దీనికి ఎమోషనల్ కంట్రోల్ కావాలి, కరేజియస్ అండ్ బోల్డ్ థింకింగ్ కావాలి. దట్ వాట్ డిఫైన్స్ ఎనీ పర్సన్ అండి టుడే ఈ సమాజంలో. సో కాబట్టి దీనికి పునాదిగా ఫౌండేషన్ లాగా మనం ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి క్లాస్ రూమ్ ని మార్చాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బేస్ ఫర్ ఇట్ అనేటువంటిది నా పాయింట్ అనమాట అండి. సో ఆటోమేటిక్ గా మార్క్స్ అనేటువంటి ఫైనల్ గా మనం చూడాల్సినటువంటిది అనేది నా ఉద్దేశం. ఓకే, మీరు చెప్పే ప్రకారంగా చూస్తే డోంట్ జస్ట్ ఎయిమ్ అట్ మార్క్స్, బట్ వాట్ ఎవర్ నేర్చుకుంటున్నారో ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్. ఇది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు, దీన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తారు, ఎనీథింగ్. ఇట్ కెన్ బి మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఎనీథింగ్. కానీ ఇప్పుడు వాడు నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు, ప్యూపుల్ విల్ అంటే స్టూడెంట్ విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఇది అని. మీరు దానికి మార్క్స్ వదిలేసేయండి, బట్ వీళ్ళు నేర్చుకున్న దానికి ఒక క్వాంటిఫైబుల్ గా ఒక ఇదైతే ఒక యార్డ్ స్టిక్, ఒక మెజరింగ్ ఇదైతే బేసికల్ గా నేను చెప్తున్నది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఇప్పటి వరకు చెప్పింది మన మైండ్ సెట్ మార్క్స్ ఫస్ట్ టు మైండ్ ఫస్ట్ కి మారాలనేటువంటిది పాయింట్ నెంబర్ 1 అండి. మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్, అందరికి అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. ఒక తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఉంది మేడం. ఒక పిల్లవాడికి మాతృభాష తెలుగు నేర్పుతున్నాం. ఒక 5th grade 5 years 6 years ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి మనం తెలుగు నేర్పుతున్నాం. తెలుగు ఎందుకు నేర్పుతున్నాం అన్నప్పుడు ఒకసారి చూస్తే ఆ స్టేజ్ లో బ్యూటిఫుల్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి. జస్ట్ తెలుగే ఏమిటంటున్నారంటే, మొట్టమొదటిగా పిల్లలకి ఏ అక్షరాలు తెలియదు, కానీ మనము 56 లేదా 52, ఇప్పుడు 4 తీసేస్తే ఇప్పుడు 52 అక్షరాలు ఉన్నాయి. సో 52 అక్షరాలని మనం నేర్పినప్పుడు ఒక 2-3 నెలలు 4 నెలలు అయినప్పటికీ నిన్నటి వరకు తెలియనటువంటి పిల్లలకి 52 లెటర్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం ఎంత కష్టం చూడండి. 52 లెటర్స్ అయిన తర్వాత
చెప్తున్నా. అక్కడ క్వాంటిఫై ఏమవుతుంది అనేది నేను చెప్తున్నా. అక్కడ గుణింతాలు వస్తాయి. గుణింతాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి దాంట్లో 14 రకాలు వస్తాయి. ఆ తరువాత వీటిని ఈ గుణింతాలని కలిపి పదాలను గుర్తుపెట్టడం రావాలి, పదాలను పలకటం రావాలి, రాయటం రావాలి. ఇది ఒక్కసారి మనం చూస్తానండి 12 months లో మనం ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి ఒక పాయింట్ ని మనం పిల్లలకి ఇన్కల్కేట్ చేయగలుగుతాం. ఎట్లా చేయగలుగుతాం అంటేనండి, ఇది ఒక గ్రోత్ మైండ్ సెట్ కు పునాది. గ్రోత్ మైండ్ సెట్ కు పునాది అంటే ఒక 6 లేదా 8 months క్రితం నాకు ఏ అక్షరం తెలియదు. 8 months అయ్యేటప్పటికి ప్రతి అక్షరం నాకు తెలుసు. అలా రోడ్డు మీదకి వెళ్తే నాకు 5 years ఉండొచ్చు లేదా 6 years ఉండొచ్చు. ప్రతి బోర్డుని చదవగలుగుతాను, ప్రతి ఒక్కరితో కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాను, వాళ్ళు చెప్పింది రాయగలుగుతాను. సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ వీ మేడ్ త్రూ దీస్ క్లాసెస్ ఇన్ జస్ట్ 8 to 12 months అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ టు బి ది క్వాంటిఫైబుల్ అన్నమాట. అది నేను చెప్తున్నటువంటిది. క్వాంటిఫైబుల్ ఓకేనండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 8 months లో మీరు అన్నది ఏదైనా నేర్పిస్తుంటే మీరు 6 months 8 months ఒక పీరియడ్ పెట్టుకుంటున్నారు. వాటిని క్వాంటిఫై చేయడానికి ఇప్పుడు యూ వాంట్ టు టేక్ ద స్టూడెంట్ ఇంటూ ఏ రియల్ టైమ్ వరల్డ్ అండ్ సీ హౌ హీ హాజ్ ఎలాగా గ్రహించాడు, ఎలా గ్రాస్ప్ చేసుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ 1 year బ్యాక్ వాడు ఏవి రాదు, తెలుగు అక్షరాలు రావు, ఏవి రావు. కానీ మీరు 1 year టీచ్ చేశాక, అంటే మీ రియల్ టైం ఇది నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నా. మీరు 1 year టీచింగు, ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్పారు, గుణింతాలు చెప్పారు, అన్నీ చెప్పారు, కావాల్సిన లాంగ్వేజ్కి ఏవేది కావాలో అన్నీ చెప్పారు. మీరు 1 year అయ్యాక కుర్రాడిని వెన్ యూ టేక్ హిమ్ పబ్లిక్గా ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళినా, ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళినా, యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ అన్ని గ్రాస్ప్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్ అని అంటున్నారా? లేదు, దట్ ఈస్ ద దోస్ ఆర్ ద ఇనిషియల్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ద డెస్టినేషన్ అంటున్నా. నేను అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అతనికి స్టూడెంట్కి నేర్పాక లాంగ్వేజ్, వొకాబులరీ అన్ని నేర్పాక నేనేమంటున్నాను, అది టెస్ట్ చేసుకునేది ఎలా అని అడుగుతున్నాను. అవునా? ఆ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఈ ఎగ్జామ్ ఒకటే కాదు, నాట్ జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ మార్క్స్, రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ ని తను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రియల్ టైమ్ టెస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మన పిల్లవాడు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్. కానీ ఇప్పుడు ఎంతమంది స్కూల్స్ ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైమ్, ఇప్పుడు క్లాస్లో ఒక 50 మంది ఉంటారు, 50 కాబట్టి 30 మంది ఉంటారు. ఓకే, దెన్ ఆ 30 మందిని మీరు ఎలాగ వాళ్ళని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడే మేడం మనం చెప్తున్నటువంటిది ఏమిటంటే, ఎప్పుడైతే మనం మార్క్స్ కి టై చేసేమో, పిల్లల్ని ఎప్పుడైతే మనం మార్క్స్ కి టై చేసి వదిలేసేమో, నీకు ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుందండి అక్కడ. సో వీడు 70% అబౌవ్, 90% అబౌవ్, ఒకరికి ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్, ఇంకొకరికి వేరే రకమైన ట్రీట్మెంట్ తెలియకుండానే జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. మీకు అక్కడ దాకా ఎందుకు, ఎన్ఈపిలోనండి ఇప్పుడు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020కి సంబంధించి జనరల్ గా అంటే 5th 6th grade వరకు వాళ్ళ సజెషన్ ఏమిటనుకుంటున్నారా, అసలు బెంచెస్ అనేటువంటి కూడా తీసేశారు. రౌండ్ టేబుల్స్ వేస్తున్నారు. అంటే ఫ్రంట్ బెంచ్, బ్యాక్ బెంచర్స్ అనేటువంటి డిఫరెన్స్ కూడా రాకూడదు అని ఇప్పుడు ఎక్సాగన్ టేబుల్స్ వేస్తున్నారు అనమాట. సో అంటే దాని ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఆ మైండ్ లో నేను తక్కువ కాదు అని చూపించడం, అందరికీ ఆ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అని ఇన్కల్కేట్ చేయడం. వన్స్ మనం అది ఇన్కల్కేట్ చేసిన సందర్భంలో ఆటోమేటిక్ గా ఆ పరిస్థితి వేరే ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళు చేసే జర్నీ వేరే ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఏమిటంటే అండి, ప్రయాణం ఎప్పుడు కూడానండి మనతో పాటే మనం ప్రయాణం చేస్తాం. పిల్లలకి అది నేర్పించగలిగితే ఆ ప్రయాణాన్ని సెల్ఫ్ రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి విధంగా మనం మార్చగలిగినప్పుడు థింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. యూ విల్ సీ దట్ ఇన్ఫినైట్ ఎనర్జీ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యంగ్ మైండ్ అండి. ఆ చేంజెస్ మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీరు ఒక పిల్లవాడిని మీరు చూస్తే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సలీజ్ గారు నేను చెప్తాను. ఒక పిల్లవాడు మ్యాథ్స్ క్లాస్ అంటే ఇష్టపడుతున్నాడు, ఫిజిక్స్ క్లాస్ అంటే ఇష్టపడట్లేదు, లేదా ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అంటే ఇష్టపడుతున్నాడు, తెలుగు ఇష్టపడట్లేదు అని సంథింగ్ ఏదో ఉందనుకుందాం ఉన్న 5 subjects లో. ఎందుకంటారు? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఒకటి ఏమిటంటే, అతను ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఈజీగా అతనికి కొంత రావచ్చు, లేదా అక్కడ టీచర్ యొక్క ప్రభావం ఉండొచ్చు. చాలా పడుతుంది. అట్లాగే కొంతమంది పిల్లలు
6th 7th 8th వరకు మ్యాథ్స్ లో నేను బాగా చేసాడండి, మా పిల్లవాడు 9th వచ్చినప్పుడు వీక్ అయ్యాడండి, అసలు అక్కడి నుంచి మళ్ళా ఇది అయిపోయాడు, మళ్ళీ 9th వచ్చేటప్పుడు ఫిజిక్స్ బాగా చేశాడు అన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఆ టీచర్ యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో అంటే వాళ్ళు ఆ కనెక్ట్ పట్టుకొచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫలితాలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ మనం రోజు చూస్తుంటాం చాలా మంది పేరెంట్స్ అది కూడా. సో కాబట్టి అలాంటి యూనిఫామ్ సిస్టమ్ ని మనం తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికోసమే మనం ఆ మైండ్ సెట్ ని మనం తీసుకురాబోతున్నాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన బెంచెస్ వేయడం దగ్గర నుంచి మన కేర్ తీసుకోవాలంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఏమైనా స్కూల్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా ఇట్లాగా? ఎస్ అండి. సో మనం పర్టికులర్లీ ఏంటంటే నేను క్యాటర్ చేస్తున్నటువంటిది 12 ఇయర్స్ నుంచి 18 ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ గ్రూప్, అంటే టీన్స్ ఉంటారు. ఆ టీనేజర్స్ గ్రూప్ మనం క్యాటర్ చేస్తున్నాం, మనం సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాం అనమాట అండి. సో ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఏజ్ అండి. సో అక్కడ మనం ఆ మైండ్ ని మనం సెట్ చేయగలిగినట్లయితే, ఆ ఇన్నోవేటివ్ దిశగా వాళ్ళ ఆలోచనలు మార్చినట్లయితే పరిస్థితి వేరేగా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనకి ఉద్దేశం. అందుకని డిఫరెంట్ కాలేజెస్ కి వెళ్ళి మనం డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఇవ్వటం, పర్టికులర్లీ మోస్ట్ ట్రేడ్ మార్క్ సెషన్ ఏమిటంటే ఇన్నో మెంటర్షిప్ అనేటువంటిది మనకి యూనిక్ సెషన్ అనమాట. న్యూరో బేస్డ్ సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక పర్టికులర్ సెషన్ అనమాట. న్యూరో బేస్డ్ అంటే కొంచెం ఇలాబరేట్ చేయండి. ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ దట్ సెషన్. ఎస్. సో అంటే మనం సంబంధించినటువంటి బ్రెయిన్ ఎట్లా విషయాలు మనం గ్రహిస్తుంది, సో ఎక్కడ మనకి సపోర్ట్ కావాలి, ఎకో సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి, పేరెంట్స్ నుంచి కానివ్వండి, టీచర్స్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి, ఎక్కడ మనం ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వగలగాలి, ఎక్కడి వరకు మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ మనం సపోర్ట్ తీసేయాలి. సో ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆ దానికి ఇన్క్లైన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రయాణం ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది చాలా రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి. సో దీనికి సంబంధించి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డిజైన్ చేసినటువంటి ఈ కోర్సెస్ అన్నమాట అండి. అంటే ఆ మైండ్ సెట్ లో ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకురావటానికి ఎట్లాంటి వేస్ మనం ఫాలో అవ్వాలి, ఆ ఫాలో అవ్వటానికి నేను ముందు చెప్పినట్టుగా టీచర్స్ ని, పేరెంట్స్ ని, సిస్టమ్ ని ఏ విధంగా మనం ఆ సపోర్ట్, ఆ ఎకో సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేసి ముందుకెళ్ళాలనేటువంటిది దీని యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. ఓకే. సో మీకు ఇంకా థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి, యూ టాక్ అబౌట్ రిఫార్మ్, పర్ఫార్మ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఎక్సెల్ మైండ్. హౌ కెన్ దిస్ హెల్ప్ ఎ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ ప్రెషర్ ఆర్ సెల్ఫ్ డౌట్? మనం చాలా మంది, అంటే థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మనం చూసాం మేడం. నేను చాలా క్లోజ్ గా వాళ్ళ జర్నీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటాను. ఈ 2 decades లో కూడా ఆ పిల్లల యొక్క జర్నీని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటాను. సో దాంట్లో నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే, మెనీ స్టూడెంట్స్ డోంట్ ల్యాక్ ఎబిలిటీ అండి, దే ల్యాక్ టూల్స్ టు మేనేజ్ దేర్ మైండ్ అండి. ఆ చేంజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళలో వచ్చిన మార్పు, వాళ్ళ యొక్క ప్రయాణంలో వచ్చిన మార్పు నేను చాలా దగ్గరగా చూసాను. ఐఐటికి వెళ్ళిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఆర్డినరీ పిల్లల వరకు కూడా. అంటే ఇక్కడ దాన్ని సెట్ చేయడానికే మనం రిఫార్మ్ ద మైండ్, పెర్ఫార్మ్ విత్ డిటర్మినేషన్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అని ఒక మోడల్, ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం తీసుకొచ్చాం అనమాట. సో మనం చెబితే సరిపోదండి మేడం, మనం చెబితే సరిపోదు, మనం చెప్పేది వ్యాలిడ్ గా ఉండాలి, వాడికి ప్రాక్టికల్ గా ఉండాలి. మనం చెప్పినటువంటిది వ్యాలిడ్ గా, ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు అది వాడు ఇన్క్లైన్ అయ్యేటువంటిది, వాడు ఇంటర్వైన్ అయ్యేటువంటి దాంతో వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట అండి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆ మెంటల్ బ్లాక్స్ ని తీసేయాలి అనేటువంటి దాంట్లో, అంటే ఆ బిల్డింగ్ రొటీన్స్ అనమాట అండి, ఆ హై రొటీన్స్ ని మనం బిల్డ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి వర్కే ఈ రిఫార్మ్, పెర్ఫార్మ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేటువంటి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట అండి. ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీకు ఇంకా ఎలాబరేట్ గా వ్యూవర్స్ అందరికి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఒకటి చెప్తానండి. ఇప్పుడు పేరెంటింగ్ లో మనం చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంటింగ్ లో తెలియకుండానే మనకి కొన్ని నమ్మకాల వ్యవస్థ మనకి తయారవుతుందండి. సో మనం దాంట్లోనే మనం ఉంటూ ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను మీకు. తెలుసో తెలియకుండానే పేరెంటింగ్ లో కూడా కొన్ని తప్పులు జరుగుతుంటాయి. మనం పిల్లలకి జనరల్ గా దండం పెట్టుకోమని చెప్పినప్పుడు, వర్షిపింగ్ ద గాడ్ అనేటప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏం సజెషన్ ఉంటుందండి, ఎక్కువ మందిలో ఏమని ఉంటుంది అంటే, నాకంతా మంచి జరగాలి అనేటువంటిదే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. కానీ ఒక్కసారి లాజికల్ గా చూడండి, జీవితంలో అంతా మంచి ఎందుకు ఉంటుందండి? సో ఎప్పుడు కూడా జీవితం అనేటువంటిది మంచి చెడు మిశ్రమ ఫలితమే కదండి అంతా ఉండేటువంటిది. అంటే మనం అనుకునేది రావచ్చు, అనుకోనిది కూడా వస్తుంది. మంచి అని చెప్పి తెలియడానికి కూడా చెడు జరిగితేనే యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ మంచి.
మంచి చెడు అనేది రెండు ఉండాలి కదా, లైక్ లైట్ Yes. డే అండ్ నైట్. కరెక్ట్. సో మనం తెలియకుండానే మంచి అన్నప్పుడు అంటే మనం అనుకోనటువంటిది ఎదురైనప్పుడు ఆ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. చాలా దెబ్బతింటాడు. సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ ఇన్కల్కేట్ ఆ గుడ్నెస్ ని మనం ఇన్కల్కేట్ చేసినప్పుడు, దాన్ని మాత్రమే చూడటం మొదలు పెట్టినప్పుడు, మనకి తెలియనటువంటిది వచ్చినప్పుడు, మనం ఊహించినటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఆ మైండ్ తట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందంటారా? షేక్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అంటే అట్లాగే మేడం, రెండోది ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా పని చేయాలి. కొంతమంది ఉదయాన్నే లెగిసి వాకింగ్ కి వెళ్తారండి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. అక్కడ కూడా చూడండి చిన్న మైండ్ షిఫ్ట్, నేను వెళ్ళాలి, పోనీలే ఈ రోజు నేను వెళ్ళనులే, రేపు వెళ్దాంలే అని పడుకోవచ్చు. సో అంటే ఆ కీలకమైన పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది అంటేనండి ఆ మైండ్ లోనే ఉంది. ఆ పాజిటివిటీని మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు, దానికి ఆ పర్పస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు వేరే ఉంటుందండి. ఇంకొకటి అండి, రెండో ఎగ్జాంపుల్, మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్తాము, మంచిగా చదువుకో, మంచి మార్కులు రావాలి, మంచి జాబ్ చేయాలి. సో నువ్వు మంచిగా చదువుకో, మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించుకో, మంచి స్కిల్స్ సంపాదించుకో, మంచి వ్యాపారాన్ని నువ్వు నిర్వహించాలి, లేకపోతే ఒక 1000 మందికి ఇది ఉండాలి అంటే ఎంతమంది చెప్తారండి. కానీ కొన్ని కమ్యూనిటీస్ మనం చూస్తే, నార్త్ ఇండియాలో కానీ మన సౌత్ ఇండియాలో కానీ కొన్ని కమ్యూనిటీస్ చూస్తే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు వ్యాపారానికి సంబంధించి ఇన్కల్కేట్ చేస్తారండి. అదే చెప్తున్నాను, వాళ్ళలో సక్సెస్ రేషియో చూడండి. అవును. ఇప్పుడు మనకి నార్త్ సౌత్ లో కూడా చూస్తే, నార్త్ లో దే ఆర్ వెరీ క్యూరియస్ అండ్ టు లెర్న్ థింగ్స్, బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏదో ఒకటి. మన వాళ్ళ పక్క ఏంటంటే ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్స్ మీదే, జాబ్స్ మీద, లేకపోతే యుఎస్ ఎలక్షన్ మీద. అవునండి, అవును. అంటే నేను ప్లీజ్. సో చెప్పండి. సో అలా చూసినా కూడా మన పిల్లలు మీరు అన్నారే, బాగా చదువుకో, బాగా మార్కులు తెచ్చుకో, ఇదిలో ఉంటారు. కానీ నువ్వు చక్కగా చదువుకుని దాన్ని ఎట్లా అప్లై చేస్తామో అనేది మనం వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పలేదు. అవును. సో మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను. మీరు చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఇంజనీరింగ్ తర్వాత జాబ్ కు వచ్చినటువంటి పిల్లల్ని చాలా మంది ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు నార్త్ లో చదివి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చైల్డ్హుడ్ అక్కడ ఉండి, లేదా సౌత్ లో పర్టికులర్ తెలుగు స్టేట్ లో ఉన్న పిల్లలకి ఏదైనా డిఫరెన్స్ బాగా ఐడెంటిఫై చేసే డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంటుందండి. సో అందులో మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే కమ్యూనికేషన్. కరెక్ట్. వీళ్ళ దగ్గర స్కిల్స్ ఉన్నా సరే మాట్లాడరు, తొందరగా ఉంటారు. నేను చాలా లోతుగా అబ్జర్వ్ చేశా. ఎక్కువ మంది మాట్లాడరు మన దాంట్లో, ఈ తెలుగు పిల్లల్లో ఎక్కువ మంది మాట్లాడరు. అదే నార్త్ ఇండియన్స్ పిల్లల్లో ఎక్కువ మంది మాట్లాడతారు. ఏమిటి అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది నేను ఎక్కడ వదలను అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ అనేటువంటిది నేను కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. ఇక్కడ ఒక్క విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే అండి, మనం ప్రతిదీ కూడా అంటే తప్పు చెయ్యొద్దు, ప్రతిదీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక మంచి పాయింట్ ఇన్కల్కేట్ చేస్తాం. అది మోతాదు మించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, మనం మాట్లాడే దాంట్లో ఏదైనా తప్పు వస్తుందేమో అని మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు. పర్ఫెక్షన్ కోసం చూస్తాం కదా మనం. అవునండి, ఆ పర్ఫెక్షన్ కోసం చూస్తాం. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, ఏదైనా కొత్త విషయం తెలుసుకునేటప్పుడు, కొత్త విషయం చేసేటప్పుడు ఇనీషియల్ గా పర్ఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఉండదు కదా. మనం తప్పులు కరెక్ట్ చేసుకుంటేనే కదా పర్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటిది. సో అంటే ఈ విధంగా కొన్ని పర్టికులర్ డిఫరెన్సెస్ మనం చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఆ మెంటల్ బ్లాక్స్, ఆ మైండ్ సెట్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట అండి. సో కాబట్టి ఫైనల్ గా ఇక్కడ నేను చెప్తున్నది ఏమిటంటే, ఈ ఆర్పిటి అనేటువంటిది ఏమిటంటే బ్రింగ్స్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బై మేకింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎమోషనల్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫోకస్డ్ అనమాట అండి. అలాగే నేను చాలా మంది పిల్లలండి ఎకడమికల్ గా యావరేజ్ గా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎలా టాపర్స్ అయ్యారు అనేటువంటి ఆ జర్నీ నేను చాలా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట అండి. నాట్ బై స్టడీయింగ్ మోర్ అండి, బట్ బై స్టడీయింగ్ విత్ పర్పస్ అండ్ కామ్నెస్ అండి. స్టడీయింగ్ విత్ పర్పస్ అండ్ కామ్నెస్ వాళ్ళు అలా రైజ్ అయినటువంటి సందర్భం అన్నమాట అండి, ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే. సో కాబట్టి ఆ మైండ్ సెట్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని కరెక్ట్ గా మనం ఇంటర్వెన్ చేసినప్పుడు, ఇంటర్ రిలేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చేసేటువంటి జర్నీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. వండర్ఫుల్ అండి, చాలా బాగా చెప్పారు.